सत श्री अकाल दोस्तों। तो अज की इस वीडियो में असीं करांगे 12वीं जमात का इलैक्टिव पंजाबी का शांति गैस पेपर। तो दोस्तों आ देखो इस तरह का थोनों जो है क्वेश्चन पेपर आएगा, 40 अंकों का होएगा तो इस तरह का आएगा। तो हुण दोस्तों पढ़ लैने आ। तो पहला हैगा वा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जिहड़ा हैगा एक जां दो शब्दों वाले प्रश्न, दो प्रश्न होणगे। तो सही गलत दे दो कथन होणगे तो खाली थावां भरो दा एक कथन होएगा जो कि 1 नंबर का होएगा। तो टोटल 5 अंकों का ये हो गया। तो हुण सूफी काफ पढ़ लैने। तो पहला हैगा वा बुल्ले शाह। तो पहला प्रश्न हैगा वा बुल्ले शाह दा मुरशद कौन है। तो इसका आंसर हैगा वा अनायत शाह कादरी। उल्टे जमाने विच धक्के किसनूं पैंदे हन, सच्चियां नूं। तौबा ना कर यार कैसी तौबा है, कविता किस नूं संबोधित है, धर्मी कहाउण वाले इंसान नूं। बुल्ले शाह किस दे किरदार नूं निंदा है, पखंडी इंसान नूं। बुल्ले शाह अनुसार बाजा नूं कौन खा रहा है, चिड़ियाँ। तो माटी कुदम केंद्री यार काफ विच बुल्ले शाह वर्णन करता है। तो इसका आंसर हैगा वा संसारिक नाशमानता। बुल्ले शाह अनुसार हर एक विच रब दी सूरत है, सही। बुल्ले शाह कलंदर रब नूं आखदा है, सही। बुल्ले शाह नूं पार लंघाउण वाला डैश है, मुरशद अनायत शाह कादरी। तो 10वां हैगा वा बुल्ले शाह नूं रब डैश विच दिसदा है, हर थां। तो दूसरा आ गया हाशम शाह का। तो पहला हैगा वा हाशम शाह का जन्म कदों होया, 1735 ईस्वी विच। हाशम शाह का देहांत कदों होया, 1843 ईस्वी विच। हाशम शाह ने पंजाबी विच सस्सी पुन्नू प्रसिद्ध किस्सा लिखिया, सही। हाशम ने दौड़िया नूं दरिया हकीकत नहीं कहा जाता, इसका आंसर हैगा गलत। हाशम किस काल का सिरकड़ कवि है, सिख राज काल। तो हाशम अनुसार एक रात पर उम्र फुल्लां दी हुंदी है, सही। हाशम अनुसार डैश सुख दी नींद सौंदे हन, मूर्ख। तो हाशम अनुसार डैश लोग निराला हार राह फड़दे हन, आशक। तो तीजा आ गया वा खवाजा गुलाम फरीद। तो पहला हैगा वा तुच्छ बिन कारी घटन डरावे विच किस डर का जिक्र है, काले बदल दियाँ घटावां दा। बैरन दे दुख दे दिन रात कदों खत्म हुंदे हन, जदों उसने प्रीतम दा प्यार पाया। रांझा तख्त हजारे तो आया है, सही। खवाजा गुलाम फरीद दा देहांत कदों होया, 1901 ईस्वी विच। गुलाम फरीद ने 274 काफियां विच रचना की, गलत। 100 रांझा अलबेला काफी विच खवाजा गुलाम फरीद ने रब तो डरन लई संकेत किया, सही। सावण बुंदड़ियां चरलावे तुक तो की भाव है, सावण विच मीह दियां कणियां वरदियां हन। मुहरवा शब्द का की अर्थ है, मोर। गुलाम फरीद दी रचना दी बोली डैश है, लैंदी। बिरहन दे दुख दे दिन रात कदों खत्म हुंदे हन, जदों उसने प्रीतम दा प्यार पाया। तो नैक्सट आ गया गुरमत काव्य का। तो पहला है वा गुरु रामदास जी। तो इसका पहला क्वेश्चन है वा सारा संसार किसनूं मिलण लई लोचदा है, सतगुरु नूं। तो जीवां नूं सतगुरु नाल डैश मिलाउंदा है, परमात्मा। प्रभु की जय कृपा निदान बाणी कविता किस दी रचना है, गुरु रामदास जी दी। गुरु जी किस रूप विच प्रभु प्रति दे मिलाप दी तड़फ नूं बयान करते हैं, इस्त्री रूप विच। प्रभु नाम सिमरन नाल सारे सुख प्राप्त होंदे हैं, सही। गुरु रामदास जी सिखां दे डैश गुरु सन, चौथे। गुरु रामदास जी का जन्म कदों होया, 1534 ईस्वी विच। गुरु रामदास जी ज्योति जोत कदों समाए, 1581 ईस्वी विच। निंदक दी सारी कमाई खूह विच पै जांदी है, सही। गुरु रामदास जी अनुसार किस दे दर्शन नाल मन नूं ठंड पैंदी है, परमात्मा दे। हर बारिक मुग्ध यान डैश समझावे। तो इसका आंसर पिता। तो नैक्सट आ गया गुरु अर्जन देव जी। कोई बोले राम कोई बोले राम कोई खुदा, बाणी अनुसार प्रभु दा भेत दी की पछाणन वाला पाउंदा है, प्रभु दा हुक्म। गुरु अर्जन देव जी दी किसे एक रचना का सरलेख लिखो। इसका आंसर है 10 वस्तु लै पाछे पावे। गुरु अर्जन देव जी सिखां दे 5वें गुरु सन, सही। गुरु अर्जन देव जी कदों ज्योति जोत समाए, 30 मई 1606 ईस्वी विच। श्री हरमंदर साहिब दी उसारी गुरु अर्जन देव जी ने करवाई, सही। गुरु अमरदास जी गुरु अर्जन देव जी दे की लगदे सन, नाना जी।
गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना डैश ने की? गुरु अर्जन देव जी ने। कोई बोले राम, राम कोई खुदा, तो बाणी किस दी रचना है? गुरु अर्जन देव जी की। माया दी तृष्णा किस उत्ते गलबा पाउंदी है? नाम तो खुंजे होए जीव उत्ते। सदा सुखी कौन रहिंदा है? नाम सिमरन वाला। गुरु जी अनुसार भटकन विच कौन पैंदा है? नाम तो खुंजिया जीव। गुरु अर्जन देव जी दे किन्ने रागां विच रचना की? 30 रागां विच। तां तीजा आ गया भाई गुरदास जी। तां पहला हैगा वा भाई गुरदास जी ने लज्जा ਕੱਜਣ वाला किसनूं कहा है? वड़ेवे नूं। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੱਜਾ ਕੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਫਲ, ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੱਪ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ? ਗਲਤ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? 391। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੌਣ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦਾ ਹੈ? ਖੇਤਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਖਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1621 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਧੋ ਮਨ ਤਿਆਗਿਓ ਰਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੀਨਾ ਨਾਥ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਹਾਰਾ। ਤੇ 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਧੋ ਮਨ ਤਿਆਗਿਓ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। 10ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜਗ ਡੈਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਮੀਤ। ਤਾਂ ਹਰਕ ਸੋਗ ਅਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾਂ ਤਿਤ ਜਦ ਤੁਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਛਾਣਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਂਝਾ ਬਾਲ ਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਗਿਆ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ। ਸਹੀ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਂਝਾ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੀਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਰੋੜਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ। ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਪੁਰ ਜਾਣਾ ਕਾਵ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ? ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਖੱਪਰੀ। ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1720 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਤਾਰੇ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ? ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਤਾਰਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਤ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ 12 ਸਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਲੂਣਾ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਲਵਾਨ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਛਰਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ? ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਇਛਰਾ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਕਾਦਰਯਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 1809 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਗਲਤ। ਕਾਦਰਯਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਚੌਕ ਲਈਏ ਬੈਂਤ ਦੀ। ਕਾਦਰਯਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1858 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਕਾਵ ਨਜਾਬਤ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਵੀ ਕੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਲੁੱਟੀ? ਸ਼ਾਹਦਰਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਗਲਤ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਵਣ ਅਤੇ ਭਾਦਰੋਂ। ਤਾਂ ਨਜਾਬਤ ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਲਤ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਘੋੜੇ, ਊਠ ਅਤੇ ਹਾਥੀ। ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਗਿਆ ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ? ਵੀਰ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਵਡਾਲਾ ਵਿਰਮ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀਗੀ? ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਨੂਰ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਗਲਤ। ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? 50 ਸਾਲ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ 10ਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1780 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1862 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੰਧ, ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਸਾਹਿਤ ਬੋਧ ਅਤੇ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਰਸ ਆਦਿ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਵਿ ਦੇ ਸੂਫ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਵਿ ਅੰਸ਼ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਈ 2 ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ 3 ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਟੋਟਲ 5 ਅੰਕ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁ ਤੈਪਤੇ ਜਿਉਂ ਤ੍ਰਿਖੰਡ ਬਿਨ ਨੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਹਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆ 5ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ 6ਵਾਂ, ਆ 7ਵਾਂ, 8ਵਾਂ, 9ਵਾਂ, 10ਵਾਂ, 11ਵਾਂ, 12ਵਾਂ, 13ਵਾਂ
ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਵਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੂਫ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਵੀ ਲਈ ਰੱਬ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਈਏ ਮੁਲਾਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਭਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੂੜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਆ ਗਿਆ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਆਰੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜ ਅਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਤ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ। ਤਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉੱਗਿਆ ਰੁੱਖ, ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਸ ਸੰਤ ਦੇ ਵੇਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਭਾਗੀ ਹੀ ਨੀਵੇਂਪਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਬਾਲਨਾਥ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਬਾਲਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ। ਤਾਂ ਜੋਗ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਲਨਾਥ ਨੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾ ਮੱਲੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੀ ਫੜੂਹੀ ਖੱਪੜੀ ਫੜ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗੀ ਦੀ ਫੇਰੀ। ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੀਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ 12ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਇਛਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਇਛਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਮਮਤਾ ਭਰੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਮੁੜ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ 13ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ, ਜੰਬੂਰਿਆਂ, ਧਨੁਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਵਲ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਲੀਕੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਵਤਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਖਿਕਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਈਡਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੇਖਿਕਾ ਦੇ ਜਨਮ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। 8ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। 9ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੇ 10ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਏ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਵੇਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਦਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਤੇ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ 17ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤੇ 18ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦਾਰ ਜੀ
ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੇਖਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਿਕਾ ਕਿਉਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7ਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹਿਤ ਰੂਪ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸ ਯੋਜਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਬੋਧ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੰਦ, ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਛੰਦ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਤ, ਚੌਪੀ, ਦਵਈਆ। ਅਲੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤਕਥਨੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਅਤੇ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਅਤੇ ਬੀਭਤਸ ਰਸ। ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀਰ ਕਾਵਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਰ ਰਸੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 55 ਬੰਦਾ ਅਤੇ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੋਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਚਿੱਤਰਣ। ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਕਾਵਿ ਨੀਆਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਛੰਦ, ਰਸ, ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਥਵਾ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀਰ ਰਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਨਾਮਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਯੁੱਧ ਚਿੱਤਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ। ਚੌਥਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਛੰਦ, ਫਿਰ ਰਸ, ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਵੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਪੀਲੂ, ਹਾਫਿਜ਼, ਬੁਰਖ ਖੁਦਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਗੁਜ਼ਰ, ਫਿਰ ਮੁਕੱਬਲ, ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰ। ਫਿਰ ਸੱਤਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਸ਼ਮ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਯਾਦ, ਫਿਰ ਕਾਦਰਯਾਰ, ਫਿਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼। 12ਵਾਂ ਮੀਆਂ ਅਸਾਮ ਬਖਸ਼। ਅਤੇ 13ਵਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ। 14ਵਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾਕਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਿਆ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਚਨਾ, ਉਸਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਚਨਾ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਹੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਫਿਰ ਕਲਾ ਪੱਖ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ, ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਲਪਨਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀ ਸਾਹਿਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਲੇਖ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਨੁਭਵ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ।
ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ, ਫਿਰ ਉਦੇਸ਼, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਹ 1.5 ਪੇਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੱਛਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਸਤੂਕ ਮੁਲਕ ਤੱਤ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਿਆ ਦਵੀਆਂ ਛੰਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਦਵੀਆਂ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਚੌਪਈ। ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਲੰਕਾਰ। ਤਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਵ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਅਤੇ ਭੀਵ ਤਸ ਰਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ, ਛੰਦ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕੁਝ ਔਖੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।